والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ایودھیا میں رام مندر کا بنانا لازمی، اس کے لیے اینٹ اور گارا دینے کو تیار۔ سی ایم ابراہیم رام مندر کے دل دادا نکلے۔ بلیک میل کرنے والے پڑوسی کو خاتون والدین کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ شولاپور مسلم نوجوانوں کے بھوپال مقدمے میں ملزمین کے بیانات مکمل۔ مغربی بنگال کا نام تبدیل کرنے کی تجویز مرکز نے کی مسترد، ممتا بنرجی نے عوام کی توہین قرار دیا۔ راجستھان اسمبلی انتخابات 2018، اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ دونوں الیکشن لڑیں گے۔ یوگی کے وزیر بولے، شہروں کے نام بدلنے کے بجائے تعلیم اور صحت میں خرچ ہوتا تو تبدیلی آتی۔ مدھیہ پردیش میں ایم ایل اے کی تنخواہ الاؤنس پر 5.5 سال میں 149 کروڑ روپے خرچ، آر ٹی آئی کا بیان۔ ایس پی لیڈر ابو عاصم اعظمی نے وزیر اعظم مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی کو لے کر دیا متنازع بیان، مقدمہ درج۔ سی بی آئی نے اپنی ڈپٹی لیگل ایڈوائزر کے خلاف درج کیا مقدمہ۔ بی بی سی کی ریسرچ کے مطابق ہندوستان میں فرضی خبروں کی تشہیر کے پیچھے راشٹروادی مہم۔ خواہ نیٹو ہو یا خواہ یورپی فوج، یورپ کی سلامتی ترکی کے بغیر ممکن نہیں، عمر چیلک کا بیان۔ ترک فضائیہ کے حملے، 19 دہشت گرد ہلاک۔ اقوام متحدہ، یمن میں فی الفور فائر بندی کی جائے۔ نائجیریا میں بوکو حرام کی طرف سے یرغمال بنائے گئے 16 افراد کو رہا کروا لیا گیا۔ انڈونیشیا، روہنگیا مسلمانوں کے معاملے میں زیادہ بڑی ذمہ داری اٹھائی جائے۔ ہم مسائل کے حل کو نچلی سطح سے ہی حل کرنے کی متمنی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کا بیان۔ فرانس لیڈرین کے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے بارے میں بیان کی غلط تفہیم کی گئی ہے۔ امریکہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا بیٹا عالمی دہشت گرد قرار۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر وجے پورہ سے ہے۔ ایودھیا میں رام مندر کا تعمیر ہونا ضروری ہے، اس کی تعمیر کے لیے اینٹ اور گارا دینے کو بھی تیار ہوں۔ کانگریس کے لیے لیڈر جناب روشن بیگ کے بعد اب سی ایم ابراہیم رام مندر کے سلسلے میں اپنے بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا راگ الاپتے ہوئے کہا ہے کہ رام مندر کی تعمیر کے سلسلے میں تمام سماج کے لوگوں کو مل کر سنجیدہ فیصلہ لینا ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ مسلمان کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آئے کہ ٹیپو جینتی کی طرح شیواجی مہاراج کی بھی جینتی منائیں۔ انہوں نے ٹیپو جینتی پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بار ٹیپو جینتی نے مایوس کیا، فوٹو رکھنا یا پھر جلوس نکالنا اسلامی تہذیب نہیں ہے، اگلے دنوں میں اس کو کس انداز میں منانا ہے یہ سوچا جائے گا۔ اب خبر چکمنگلور سے۔ پڑوسی کے گھر میں دوستی بڑھانے کے بعد باتھ روم میں نہا رہی ایک خاتون کی ویڈیو بنا کر اس کے ذریعے بلیک میل کر رہے ایک نوجوان کو خاتون کے خاندان والوں نے مل کر قتل کرنے کی واردات چکمنگلور میں پیش آئی ہے۔ سیدھی بات ذرائع کے مطابق مقتول کی شناخت رودرا سوامی 32 کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کا تعلق داونگیرے سے ہے۔ بنگلور میں ایشوریہ کنسلٹنٹس نامی ایک نجی کمپنی چلاتا ہے۔ یہاں پڑوس میں رہ رہی ایک آشا نامی لڑکی سے دوستی کرنے کے بعد باتھ روم میں نہاتے ہوئے اس کے خفیہ طریقے سے ویڈیو بنا لیا تھا، اور اسی ویڈیو کو سامنے رکھ کر خاتون کو بار بار پریشان کر رہا تھا کہ وہ جسمانی تعلقات بنائے۔ آشا جب اپنے گاؤں چکمنگلور آئی تو اس بات کی اطلاع اپنے والدین اور بھائی سے کر دی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں نے منصوبہ بنا کر آشا سے کہا کہ اسے چکمنگلور بلا لے۔ اس طرح داونگیرے سے رودرا چکمنگلور پہنچا تو ناریل پانی پینے کا بہانہ بنا کر آشا اسے ایک ناریل کے باغ میں لے گئے، اور پھر آشا کی ماں، باپ اور اس کے بھائی نے مل کر اس کا قتل کر دیا، اور سر دھڑ سے الگ کرنے کے بعد اسی کے کار میں سر اور دھڑ کو الگ الگ جگہوں پر پھینک دیا، اور کار کو نیلگری پلانٹیشن میں پھینک کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس اس معاملے کی چھان بین کے بعد اصل معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ اب خبر بھوپال سے۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث اور سیمی سے تعلق کے الزام میں شولاپور سے گرفتار 4 مسلم نوجوانوں کی مقدمات کی گواہیاں اسپیشل سیشن کورٹ بھوپال میں مکمل ہونے کے بعد دفعہ 313 کے تحت ملزمین کے بیانات بھی مکمل ہو چکے ہیں، اور آخری بحث 20 نومبر کو عمل میں آئے گی، اور اس مہینے کے آخر میں فیصلہ آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع آج یہاں جمعیت علماء مہاراشٹر کے لیگل سیکریٹری ایڈوکیٹ پٹھان طہور خان نے دی ہے۔ اس مقدمے کی پیروی کرنے والے جمعیت علماء مہاراشٹر کے وکیل ایڈوکیٹ تیور خان پٹھان بتایا کہ اس مقدمے میں کل 17 مسلم نوجوان ماخوذ تھے، جن میں سے 5 کا تعلق شولاپور سے تھا اور بقیہ کا تعلق ملک کے دیگر مقامات سے۔ یہ تمام ملزمین بھوپال کی سینٹرل جیل میں قید تھے۔
ان میں سے 8 کا 2 سال قبل 2016 میں 31 اکتوبر کو بھوپال سے قریب ایک گاؤں میں انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا، جن میں شولہ پور کا خالد مچھالے نامی ملزم بھی تھا۔ اس انکاؤنٹر کی اعلیٰ سطحی تفتیش کے لیے جمعیت علماء سپریم کورٹ رجوع ہو چکی ہے۔ خالد مچھالے کا انکاؤنٹر میں قتل کے بعد بقیہ 4 ملزمین کے مقدمات کی پیروی جمعیت علماء مہاراشٹر کر رہی تھی اور تیزی سے سماعت آگے بڑھ رہی ہے۔ اب خبر مغربی بنگال سے۔ مرکزی حکومت نے مغربی بنگال کا نام بدلنے کی ممتا حکومت کی تجویز کو ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش اور بنگال کے نام میں یکسانیت ہے۔ وزارت خارجہ نے مغربی بنگال کا نام بنگلہ رکھے جانے کی تجویز کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ یہ نام بنگلہ دیش کی مشابہ ہے اور اس سے بین الاقوامی فورم پر پریشانی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے تجویز مسترد کرنے پر مرکزی حکومت پر مغربی بنگال کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ملک کے تاریخی مقامات کے ناموں کو منمانی طریقے سے تبدیل کر رہی ہے، مگر دوسری طرف بنگال اسمبلی سے مغربی بنگال کا نام تبدیل کرنے کی تجویز جو اتفاقی رائے سے پاس ہوئی تھی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے فیس بک پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی جلد بازی میں ملک کے تاریخی مقامات کا نام تبدیل کر رہی ہے، چونکہ بی جے پی کے سیاسی مفادات تاریخی شہروں اور اداروں کے نام تبدیل کرنے میں ہیں۔ حال ہی میں الہ آباد کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج اور فیض آباد کا نام تبدیل کر کے ایودھیا کر دیا گیا ہے۔ اب خبر راجستھان سے۔ راجستھان میں کانگریس کے 2 اہم لیڈروں سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت اور ریاستی صدر سچن پائلٹ نے تمام قیاس آرائیوں کو ختم کرتے ہوئے اسمبلی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ نے بدھ کو یہاں کانگریس ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ دونوں راجستھان اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ گہلوت نے کہا کہ میں اور سچن پائلٹ دونوں الیکشن لڑیں گے۔ سچن پائلٹ نے کہا کہ کانگریس کے صدر راہل گاندھی کی ہدایت اور اشوک گہلوت کی درخواست پر انہوں نے اسمبلی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب خبر اتر پردیش سے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی معاون پارٹی سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے صدر اور اتر پردیش حکومت میں کابینہ وزیر اوم پرکاش راج بھر نے شہروں کے نام میں تبدیلی کو لے کر یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نام بدلنے کو لے کر خرچ کی جا رہی رقم عوامی فلاح و بہبود سے جڑی اسکیموں پر خرچ کی جاتی تو ملک کے حالات میں تبدیلی آتی۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت میں وزیر راج بھر نے ٹویٹ کر کے یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے، جتنا خرچ نام بدلنے پر ہو رہا ہے اتنا خرچ کر کے تعلیم، روزگار، صحت اور غریبوں کے فلاح و بہبود میں تیزی لائی جاتی تو ملک کے حالات میں تبدیلی آتی۔ اب خبر اندور سے۔ مدھیہ پردیش میں 28 نومبر کو ہونے جا رہے اسمبلی انتخابات کی سرگرمیوں کے درمیان ایم ایل اے کی تنخواہ اور الاؤنس پر سرکاری خزانے سے بڑی رقم خرچ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ آر ٹی آئی کے تحت پتہ چلا ہے کہ پچھلے 5.5 سالوں میں ریاست اسمبلی کے ایک نامزد ممبر سمیت 231 ایم ایل اے کی تنخواہ اور الاؤنس پر کل 149 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے نمچ کے رہنے والے آر ٹی آئی کارکن چندر شیکھر گوڑ نے منگل کو بتایا کہ ان کو آر ٹی آئی کے تحت ریاست اسمبلی سیکریٹریٹ سے اہم جانکاری ملی ہے۔ ان کی آر ٹی آئی عرضی پر 3 نومبر کو بھیجے گئے جواب میں اپریل 2013 سے لے کر ستمبر 2018 تک کی مدت میں ایم ایل اے کی تنخواہ الاؤنس پر سرکاری خرچ کے اعداد و شمار ظاہر کیے گئے ہیں۔ آر ٹی آئی کے تحت ملے اعداد و شمار کے تجزیے پر اہم حقیقت سامنے آتی ہے کہ پچھلے 5.5 مالی سالوں میں ایم ایل اے کی تنخواہ کے مقابلے ان کے الاؤنس پر 3.5 گنا سے زیادہ ادائیگی کی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 5.5 سالوں میں ریاست کے 231 اسمبلی ممبروں کی تنخواہ پر 32.03 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، جبکہ ان کو ملنے والے الگ الگ الاؤنس پر سرکاری خزانے سے تقریباً 117 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ اب خبر ممبئی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں دیے گئے متنازع بیان پر اتر پردیش کے اعظم گڑھ میں سماجوادی پارٹی ایس پی کے ممبر اسمبلی اور مہاراشٹر کے صدر ابو عاصم کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ پولیس ذرائع نے یہاں اطلاع دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن پہلے ایس پی ممبر اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے مسٹر مودی اور مسٹر یوگی کے خلاف ایک متنازع بیان دیا تھا۔ اس بیان میں ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ اعظم گڑھ اعظم شاہ کا بسایا ہوا شہر ہے، ان کے باپ کا بسایا ہوا شہر نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے نریندر مودی کے بارے میں کہا کہ 2019 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی شکست ہوگی اور مودی انتخابات کے بعد گجرات واپس جائیں گے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا رہے گا۔ اس بیان پر بی جے پی کے نظام آباد کے نائب صدر ہنومنت پرساد کی تحریر پر سرائے میر تھانے میں ابو عاصم اعظمی کے خلاف دفعہ 153 کے اور 504 آئی پی ایس کے تحت درج کیا گیا ہے۔ اس مقدمے کے بعد اعظم گڑھ میں اس بیان پر سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔
अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई मुसलसल तनाज़े में घिरती हुई नजर आ रही है। अब सीबीआई ने अपने ही डिप्टी लीगल एडवाइजर बीना राय ज़ादा के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिन पर अपनी सालाना अप्रेजल रिपोर्ट में अपने प्रमोशन के लिए ब्रांच के हेडक्वार्टर की फर्जी दस्तखत करने का इल्ज़ाम है। बीना राय ज़ादा के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 417 RW 511, 468, 471 और 477 के तहत केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता एक महीने से सीबीआई में रिश्वत का मुद्दा चर्चे में है। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ मोइन कुरैशी से जुड़े एक मामले में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है, जबकि उन्होंने सीबीआई चीफ पर ही उल्टा रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया है। फिलहाल दोनों ही मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और कोर्ट के हुक्म पर सीबीसी और मरकजी हुकूमत की तरफ से अपनी अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। और खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान में लोग जांचने परखने की कोई कोशिश किए बगैर ही राष्ट्र निर्माण के मकासद से राष्ट्रवादी पैगाम वाली फर्जी खबरें शेयर करते हैं। बीबीसी ने सोमवार को जारी अपने एक मुताले में ये बात कही है। उसने हिंदुस्तान, कीनिया और नाइजीरिया में आम शहरियों के जरिए फर्जी खबरें फैलाने के तौर तरीक़ों पर रिसर्च के बाद यह नतीजा निकाला है। उसके मुताबिक ट्विटर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत वाले नेटवर्कों पर फर्जी खबर के माखज़ अक्सर एक ही होते हैं। आम शहरियों की नुक्ते नज़र से फ़र्ज़ी ख़बरों की तशहीर की इस तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में फ़र्ज़ी ख़बरों और मोदी हिमायती सियासी सरगर्मियों के दरमियान एकसानियत है। बीबीसी ने अपनी पहली शाही रिपोर्ट में कहा है कि जब इस बात का गहराई से जायज़ा लिया गया कि कैसे फ़र्ज़ी ख़बरें और गलत इतलात फैलाई जा रही हैं, तब ये सामने आया कि इस तरह की ख़बरें शेयर करने में जज्बात सर चढ़कर बोल रहे होते हैं। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्रुप के डायरेक्टर जेमी एंगोस ने कहा, मीडिया में ज़्यादातर बातचीत मगरिब में फ़र्ज़ी ख़बरों पर मरकूज़ होती हैं, लेकिन इस रिसर्च से उसका पुख्ता सबूत मिलता है कि दुनिया के बाकी हिस्से में भी ऐसे संगीन मसाइल सामने आ रहे हैं। और जब सोशल मीडिया पर ख़बरें शेयर करने की बात आती है तो राष्ट्र निर्माण का ख्याल सच्चाई से आगे निकल जाता है। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और आलम इस्लाम से है। पहली खबर तुर्की से। तुर्की की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चेलक ने कहा है कि यूरोपीय फ़ौज से मुतालिक मबाहिस एक बड़े इंतशार की राह हमवार करेंगे। पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उमर चेलक ने हालिया दिनों में ज़ेर बहस यूरोपीय फ़ौज के मौजू पर बात करते हुए कहा कि ये बहुत बड़े पैमाने का इंतशार है। ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में आज से 4-5 साल कबल कोई सोच भी नहीं सकता था। चेलक ने कहा कि ये मौजू वाज़ेह शक्ल में ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद में रखना पड़ने की अक्कासी कर रहा है। यूरोप की सलामती में तुर्की की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए चेलक ने कहा कि खा नेटो हो या खा यूरोपीय फ़ौज, यूरोप की सलामती तुर्की के बगैर मुमकिन नहीं है। सलामती के किसी भी ऐसे तस्वुर को आलमी जामे नहीं पहनाया जा सकता कि जिसमें तुर्की शामिल ना हो। एक और खबर तुर्की से। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शुमाली इराक़ में PKK के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिनमें 19 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। जनरल हेडक्वार्टर्स के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में क़िंदिल के पहाड़ी इलाके समेत शुमाली इराक़ में PKK के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तुर्क फ़िज़ाया के तैयारे मुल्क की जनूबी मशरिक़ में इराक़ की सरहद के नज़दीक और इराक़ के शुमाली इलाक़ों में PKK के ठिकानों पर आए दिन बमबारी करते रहते हैं। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी उमूर के ज़िम्मेदार डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मार्क लोकोक ने खाना जंगी के जारी होने वाले और इस वक्त आलमी सतह पर अजीम तरीन इंसानी अलमिया से दो चार यमन में तमाम तर तरफ़ैन से फायरबंदी की अपील की है। लोकोक ने एक तहरीर एलामिया के ज़रिए यमन में तरफ़ैन को एतदाल पसंदी की अपील की है। तरफ़ैन के बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की ज़रूरत पर जोर देने वाले लोकोक ने इस मुल्क में इंसानी इमदाद की तरसील किए जाने वाले मकामात में से एक अल-हदीदा और गर्दनवाह के इलाक़ों में फिलफौर फायरबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया है। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया की शिमाली मशरिक़ में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम की तरफ से यरगमाल बनाए गए 16 अफराद को ऑपरेशन करके रिहा करवा लिया गया है। नाइजीरिया की फ़ौज की तरफ से जारी करदा बयान में सूबे बोर्नो से मुंसलिक इलाके नगोशे में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके तंजीम की तरफ से यरगमाल बनाए गए 6 औरतों और 10 बच्चों पर मुश्तमिल 16 अफराद को रिहा करवा लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान फ़ौज और बोको हराम के दरमियान झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक और कसीर तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि नाइजीरिया में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम 2000 के सालों के आगाज़ से फ़आल है और 2009 से लेकर अब तक तंजीम की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 20,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। तंजीम साल 2015 से नाइजीरिया के सरहदी हमसाया ममालिक कैमरून, बनीन, चाड और नाइजर में भी हमले कर रही है।
दहशतगर्द तंजीम के 4 झील के हमलों में कम से कम 2000 अफराद हलाक हो गए थे। अब खबर सिंगापुर से। सिंगापुर में मुनक़िदा जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम एशियन के 33वें सरबराही इजलास में इंडोनेशिया ने रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की अपील की है। इंडोनेशिया की वज़ारत सलामती व इंसाफ के कोऑर्डिनेटर विरांतो ने ज़राए अबलाग के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि एशियन सरबराही इजलास में कुल मुनक़िदा सियासी सलामती सोसाइटी यानी APSC की नशिस्त में हमने साइबर सिक्योरिटी, खबर रसानी में ताउन और रोहिंग्या मुसलमानों के मौज़ूआत पर बातचीत की। विरांतो ने कहा कि इंडोनेशिया समेत एशियन के बाज़-रुकन ममालिक ने रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में अहम इक़दामात किए हैं और आज के इजलास में हमने एशियन के इस मामले में ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करने की तजवीज़ पेश की है। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं जो आवाम के मसाइल को निचली सतह पर ही हल कर सके। नए बल्दियाती निज़ाम से पैसे का ज़िया और करप्शन ख़त्म होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम के निफाज़ से मुताल्लिक़ एक इजलास मुनक़िद किया गया था। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम की तंज़ीम पर गौर किया गया। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं जो आवाम के मसाइल निचली सतह पर हल कर सके। नए बल्दियाती निज़ाम से तरक्याती मनसूबों पर पैसा देहात की सतह पर खर्च होगा। आवाम को अपनी तरजीहात के मुताबिक ही तरक्याती मनसूबों की मंजूरी मुमकिन हो सकेगी और आवाम के अपने नुमाइंदे मुंतखब होकर फलाह व बहबूद का काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस ने दावा किया है कि वज़ीर ख़ारिजा जेन ली ड्रेन के सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिक़जी के बारे में बयान की गलत तफ़हीम की गई है। रोज़नामा ले मोंदे की फ्रांस की वज़ारत ख़ारिजा के हवाले से शाये करदा खबर में कहा गया है कि ले ड्रेन ने असल में ये कहना चाहा है कि काशिक़जी के मामले में अभी हमारे पास हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर सामने लाने वाली मालूमात मौजूद नहीं हैं और कत्ल से मुतालिक हक़ाइक़ उस वक्त तुर्की के पास मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग तक महदूद नहीं है। वाज़ेह है कि सदारती दफ्तर के शोबे मुवासलात के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर फ़खरुद्दीन आल्तून ने काशिक़जी कत्ल के बारे में ली ड्रेन के बयान से मुतालिक फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी AFP के लिए तहरीरी बयान जारी किया था। बयान में आल्तून ने कहा था कि तुर्की के काशिक़जी कत्ल के बारे में उठाए गए इक़दामात के मुतालिक ली ड्रेन के बयानात हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करते। उनका हमारे सदर एर्दोगान पर सियासी शोबदेबाजियों का इल्ज़ाम लगाना भी नाकाबिल कबूल है। याद रहे कि सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिक़जी 2 अक्टूबर को अपनी शादी के दफ्तरी उमूर के हल के लिए इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने गए, जहाँ उन्हें कत्ल कर दिया गया था। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के महकमे ख़ारिजा ने लबनान की शिया मलेशिया हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के बेटे जवाद को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया है। अमेरिका ने जवाद नसरुल्लाह पर दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे के इलाके में इसराइल पर हमलों का इल्ज़ाम आयद किया है। महकमे ख़ारिजा ने हिज़्बुल्लाह से वाबस्ता अल-मुजाहिदीन ब्रिगेड्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है और उस पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इस तंजीम पर फ़िलिस्तीनी इलाके से इसराइली अहदाफ पर मुतअद्दिद हमलों की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। महकमे ख़ारिजा ने मंगल को जारी करदा बयान में कहा है कि आज जवाद नसरुल्लाह अल-मुजाहिदीन ब्रिगेड्स यानी AMB को दहशतगर्द करार देने का मकसद उनकी अमेरिका के मालियाती निज़ाम तक रसाई को रोकना है। महकमे ख़ारिजा के इंसदाद दहशतगर्दी के एक आला ओहदेदार नाथन सेल्स ने अलग से एक बयान में कहा है कि उनके खिलाफ मज़ीद भी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की की कुछ अखबारात से हैं। रोज़नामा वतन जो तुर्की का अखबार है, हमारा स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी पसे पर्दा PKK के साथ मोल तोल कर रहा है कि सुर्खी बांध कर अपने शाये करदा एक खबर में लिखता है कि अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के ब्लैकलिस्ट 3 नामनिहाद लीडरों के बारे में अमेरिका के फैसले से मुतालिक वज़ीर दाखिला सुलेमान सोयलो के बयान को जगह दी गई है। बयान में सोयलो ने कहा है कि हमारा स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी एक तरफ तो हमारी तरह 3 दहशतगर्दों को ब्लैकलिस्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पसे पर्दा पेट्रोल का 25%, हमारा 75% आपका कहकर उनके साथ मोल तोल कर रहा है। ये दो रुखी और फरेबकारी है। इसके अलावा ये भी हमारे इल्म में है कि अमेरिका कहाँ पर और किसके साथ ताउन कर रहा है। रोज़नामा स्टार अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम के कुल 38 दहशतगर्द हलाक की सुर्खी के साथ शाये करदा खबर में लिखता है कि वज़ारत दिफा की ट्विटर पेज से जारी करदा बयान में कहा गया कि 10, 11 और 12 नवंबर को इराक़ के शिमाली इलाक़े ज़ाब, आवशीन, बासियान, गारा, हाकर्क और हफ्तानन में फ़िज़ाई ऑपरेशन किए गए। फ़िज़ाई ऑपरेशनों में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के मुसल्लह मोर्चों, उनके पनाहगाहों और यमुनेशन डिपोओं को तबाह और
کر دیا گیا اور کل 38 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اجازت سے پہلے آپ سے وہی اپیل کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے دیگر ویڈیوز کو جو ویکلی سیدھی بات اور دیگر اہم ترین خصوصی باتیں آتے ہیں اس کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما